गांधी के कातिल, देश के कातिल एसडीपीआई। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने दुनिया के शांति दूत को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया था। बीजापुर में आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर एसडीपीआई संगठन की ओर से शहर के अंबेडकर सर्कल में गांधी को याद करते हुए आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरएसएस संगठन से जुड़े नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का कत्ल किया था। आरएसएस के लोग सारे देश पर कब्जा करने के लिए आज भी कई लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। आज हम इसका विरोध करते हैं, कहा एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं ने। जैसा कि आज जो है एसडीपीआई के जानिब से यहाँ बीजापुर के हमारे अंबेडकर सर्कल में जो है एक प्रोटेस्ट किया गया है। ये जो है हमारे 1948 में जो है जो हमारे राष्ट्रपिता कहलाए जाने वाले महात्मा गांधी, इनका जो है ये आरएसएस के फैसिस्ट सोच रखने वाले क्रिमिनल लोग जो है नाथूराम गोडसे, इनके हाथों से जो है हमारे महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था। और ये जो है हम आज 30 जनवरी 2020 में जो है पूरे देश भर में जो है एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट वाले मिलाकर जो है ये गम के तौर पर हम लोग मना रहे हैं। क्यों मिले तो हम लोग देख सकते हैं आज जो है हमारा पूरा देश जो है संविधान को बचाने के लिए लड़ रहा है। क्यों बोले तो 1948 में महात्मा गांधी का कत्ल हुआ, उसके बाद जो है ये आरएसएस वाले पूरे देश पर जो है कब्जा करने के लिए अलग अलग जो है तंत्र इस्तेमाल किए हैं। और हम लोग देख सकते हैं जस्टिस लोहिया का कत्ल हुआ यही आरएसएस वाले लोगों की वजह से। और हेमंत करकरे जैसे हमारे एक एपीएस ऑफिसर का भी कत्ल हुआ। और जो है संजीव भट्ट जैसे एपीएस ऑफिसर को जेल जाना पड़ रहा है। और कई एक जो है हमारे देश के इंटेलेक्चुअल लोग आईएएस एपीएस ऑफिसर जो है ये देश के हित में काम करने की वजह से आज जेलों में डाला जा रहा है। उनको जो है अरेस्ट किया जा रहा है। और उनको जो है ये आरएसएस वाले बीजेपी वाले जो है देशद्रोही का लक़ब दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये देश का जो है संविधान हमें आरएसएस और बीजेपी वालों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये देश का संविधान जो है ये देश का हर नागरिक जानता है, इसके अंदर जो है क्या सही है क्या गलत है देश के हित में ये जनता जो है फैसला करती है। ये आरएसएस और बीजेपी वाले हमारे को सिखाने का फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। यही बात मैं कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕಾತಿಲರು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಹಂತಕರು ದೇಶದ ಹಂತಕರು ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಏನೊಂದು ನಡೆದಿದೆ 1948ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯರ ಹಂತಕರಾದಂಥ ನಾಥೂರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಜನವರಿ 30ರಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಪಿತಾ ಗಾಂಧೀಜಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆಗೈದು ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖಂಡನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅವತ್ತು ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಮನುಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಖಂಡನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಕೂಡ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಂದಿಗಳೇ ಕಾರಣಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಧ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೌರಿ ಲಂಕೇಶ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಬೋಲ್ಕರ್ ಪನ್ಸಾರ ದಾಬೋಲ್ಕರ್, ಈ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳು ಇಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಸಂವಿಧಾನ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ಫಾಕ್ ಜಮಖಂಡಿ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कार्यकर्ता, बीजापुर जिले। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಲಯ. ಈ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೋ
ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದು. ವಿದ್ಯೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಇಂಥ ನಾನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೈವಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳು ಶ್ರೀ ಕಾಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರೂಜಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದರೆ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರಿತು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುರೂಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9964471888. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ಇಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರ. ಹಾಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಕ್ಕಳ ಓದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕಾಡುವಂತಹ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೇರಳೀಯ ಪುರಾತನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ದಿನದಲ್ಲಿ 100% ಪರಿಹಾರ ಇವರಲ್ಲಿ ಶತಸಿದ್ಧ. ಹಾಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಮಾಟ ಮಂತ್ರ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಕಾಟ, ಮನಃಶಾಂತಿ ಕೊರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಣ, ನೆಮ್ಮದಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗತ್ತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋನ್ ಕರೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೀವೇ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಉಚಿತ ಭವಿಷ್ಯ, ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9535306661. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.